नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा जे सेप्टेम्बर 2025 रे केमिति रहिबो राशिचक्र चतुर्थ राशि कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक पई शुभाशुभ राशिफल विषय रे विस्तृत भाव आलोचना करवा। किंतु ता पूर्व आपण मानक एक अनुरोध जदि आपण माने हम चैनल को प्रथम थर कर आसी थांते तो वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। दर्शक बंधु चलंतु आरंभ करवा आज आलोचना जे कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक पई कोन रहिबो एई सेप्टेम्बर मास रे भाग्यफल विषय रे। तो कर्कट राशि जार अधिपति ग्रह होचंती चंद्र, यार शुभवार रविवार सोमवार घातवार बुधवार, शुभ संख्या 2 7 9, शुभ रंग धला एवं नाली। दर्शक बंधु यही सेप्टेम्बर मासरे ए कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक पई कौन रहिबो गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानकर अवस्थिति सेति मध्यरु बृहस्पति द्वादश स्थान रे आपणक राशि पई, शनि नवम स्थान रे, राहु अष्टम स्थान रे एवं केतु द्वितीय स्थान रे अधिष्ठान करुछंती। एही गोचरीय ग्रह स्थिति को नजर रखी आमे यह ही विचार करि परिबा जे एही मास कर्कट राशि लोकंक पई अनेक क्षेत्र रे अनुकूल हेई पारे, किंतु केतक क्षेत्र रे आपनको सतर्क रहिबाकू मध्य पड़िबो। संपूर्ण मास बृहस्पति महाराज आपणकर द्वादश घरे विराजमान रहिबे, जहाँ आपणकर मनरे धार्मिक कार्यक्रम प्रति रुचि बढ़ाइबो, किंतु एही कामरे आपणकर खर्च मध्य बढ़िबो। एही खर्च को नियंत्रण करिबा आपणक पई आवश्यक हेबो। शनि महाराज संपूर्ण मासरे नवम घरे विराजमान रहिबे एवं तांको उपरे मंगलंकर दृष्टि मध्य रहिबो। सेतिपई आपणको यात्रा समय रे सावधान रहिबाकू पड़िबो और संपूर्ण प्रस्तुति सहित कोनोसी यात्रा करिबा आपणक पई भलो हेबो। विदेश यात्रार जोग सृष्टि होउछि। मासर आरंभ रे सूर्य बुध और केतु द्वितीय घरे हेबा जोगु आपणको निजर कथा द्वारा अन्य को कष्ट देबारु दूरी रहिबाकू हेबो। कैरियर विषय रे कहले चाकरी करुथुवा लोकंक पई एही समय अनुकूल रहिबो। आपण निजर चाकरी रे सचोट रहिबे और बहुत परिश्रम करी लाभ आपणको एही समय रे प्राप्त हेबो। व्यवसाय करुथुवा लोकंक मध्य भल लाभ मिली पारे, किंतु आपणकर लाभ आय ठारू व्यय टिके अधिक रहिबो। नुआ संबंध और यात्रा द्वारा व्यवसाय रे लाभ मिलिबो। प्रेम संबंध पई ए मास बहुत भल रहिबो। समस्या रे ह्रास घटिबो और आपणकर मन रे प्रेम भावना बढ़िबो। वैवाहिक संबंध सुखमय रहिबो। पारिवारिक जीवन रे बहु परिमाण रे सुख शांति रहिबो, किंतु मासर उत्तरार्ध रे समस्या होई पारे, सेतिपई सावधान रहंतु। विद्यार्थी वर्गों को कठिन परिश्रम द्वारा भल परिणाम प्राप्त हेबो। आर्थिक दृष्टि ए मास भल रहिबार संभावना अछि। ए मास स्वास्थ्य दृष्टि टिके सावधान रहिबाकू पड़िबो। तेणु दर्शक बंधु जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानक विषय आम आरंभ आलोचना करथिले सेही ग्रह मानकर विषय जदि विस्तृत भाव में आलोचना करवा बा व्यक्तिगत फल विषय आलोचना करवा, तेबे प्रथम आम बृहस्पति कथा आलोचना जदि करवा, तेबे बृहस्पति होउछंती धन धान्यर कारक, विद्या बुद्धिर कारक, जस कीर्तिर कारक, आध्यात्मिकतावादीर कारक एवं संसारर समस्त प्रकार सत्कार्यर कारक होउछंती देवगुरु बृहस्पति। तेणु ये देवगुरु बृहस्पति सदा सर्वदा संसारर मंगल कामना करिथांती। तेणु आपणक राशि पई ए देवगुरु बृहस्पति शुभ फल प्रदायक ना अशुभ फल प्रदायक आलोचना करिबा। ए बृहस्पति गोचरीय स्थिति अनुसार द्वितीय पंचम सप्तम नवम एवं एकादश स्थान रे अत्यंत शुभ फल प्रदान करिथांती, किंतु आपणक राशि पई बृहस्पति द्वादश स्थान रे ए द्वादश स्थान आमे विशेष भाव में व्ययर विचार करिथांती, खर्चर विचार करिथांती एवं द्वादश स्थान जेहेतु एक त्रिक स्थान अंतर्गत, तेणु त्रिक भावरु आमे विभिन्न प्रकार अशुभत्वर कारक विषय विचार करिथांती। तेणु बृहस्पति आपणकर द्वादश स्थान रे रहुथिबारु आपणक पई बृहस्पति निश्चित भाव में अशुभ फल प्रदायक हेबे। तेणु यही समय मध्य जदि आप व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र अच्छा तेज से निश्चित भाव में आप आकस्मिक भाव में क्षति पड़ पारती। व्यवसाय चलो किंतु मझे मझे आप
ସେଇ ଲାଭ ଯେ ଆଶାନୁରୂପ ଲାଭ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥକ୍ଷୟର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା କରି ନ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଯଦି ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି କାରଣରୁ ଆପଣ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଅର୍ଥକ୍ଷୟର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଡ଼ିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ବା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣ ବ୍ୟୟର ପରିମାଣଟା ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଦାୟକ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ। କାହା ପାଇଁ ନା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କମିଯିବ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କମିଯିବ ଏବଂ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଭଳି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଆପଣ ବସିବାକୁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣ ମନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଘଟିପାରେ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କଥା। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଦେବତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଏବଂ କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଶନି ଗୋଚର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି: ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଶନି ନବମ ସ୍ଥାନରେ। ତେଣୁ ନବମ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ଶନି ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଆଶା କରିବା ବା ବିଚାର କରିବା ତେବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ତିଷ୍ଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବା ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କଥାକୁ ସହିବା ଦରକାର ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ କେହି ବି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ନାହିଁ ବା ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ତାକୁ ସହନ କରିବା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ସମୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଇ ନପାରେ, ବାରମ୍ବାର ବିଫଳତା ଆଣିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ବିଫଳତାର ସ୍ୱାଦକୁ ଯିଏ ଚାଖିଛି ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ହାତ ମୁଠାରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଶନି ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଶନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ଦେବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ମାତା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ବା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ସାମାନ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଏବଂ ନାଁରେ କ୍ଷୀର ଲାଗି କରନ୍ତୁ ବା ଗଙ୍ଗାଜଳ ଲାଗି କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ ବା ବଳଦେବ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ଶନିଙ୍କ କୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଶଂ ସୋମାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।